दोस्तों कहानी शरू करूं एना पहला विडियो लाइक करीने चेनल सब्सक्राइब करजो। एक समय सुयोग नामे नाना राज्यमां सुबाहु नामनो राजकुमार हतो अने तेनुं राज्य नानुं पण समृद्ध हतुं। हकीकतमां सुयोग राज्यना राजा जंगलना प्राणी साथेनी मुठभेडमां गुजरी गयेला हता। राज्यनी राणी आवी रीते अकाळे थयेला तेना पतिना अवसानना आघातने लई मूंगा थई गयेला हता। सुयोग राज्य उपर कुदरतनी महेर हती। अहीं पवन देवता कचरो वारे, वरुण देवता दरेक वर्षे माफक सरनो वरसाद वरसावे, धरती माता भरपूर धान अने शाक फळनो मबलक पाक उपजावे, प्रमाणिक प्रजाना साहस अने उदार राजानी दयाथी बधा एकंदरे सुखी हता। आ कवेळानी राजमहेल परनी मुश्केलीथी प्रजा दुखी थती हती, परंतु कुदरत ज्यारे एक दरवाजो बंद करे त्यारे बीजो दरवाजो खोलतो होय छे। ते हिसाबे ते सुयोग राज्यनो दीवान खूब ज समजू अने प्रमाणिक अने दूरंदेशी हतो। सुयोग राज्यनी विपदानी घड़ीमां पहला राज्यनो कारभार पोताना हस्तक लई लीधो। शिक्षा ए साचू धन छे तेवुं तेनुं मानवुं हतुं। राजकुमार सुबाहुनी केळवणी अने युद्धनी तालीममां कोई कचास छोड्या वगर सुबाहुने कठोर तालीम आपवाने दरेक कळामां पारंगत बनाववा माटे योग्य राजपुरोहितनी निमणूक करी, जेथी समयांतरे राजकुमारनुं योग्य घडतर थाय तेनुं ध्यान राखतो। आम वर्षोनी तालीम पछी 16 साल 20 वान उक्तिने सार्थक करी राजा थवा माटेनी जरूरी 8 कळामां राजकुमार सुबाहुने पारंगत थयेलो जाणी दीवानने पोतानी फरज बजाव्यानो अनेरो आनंद आवतो हतो। दीवान सुबाहुने परणाववा माटे आतुर हतो, पण नाना सुयोग राज्यमां तेने लायक कोई कन्या नजरे नहती। राजकुमार पण पोतानी मूंगी मातानी दशाथी व्यथित होई लग्न माटे उदासीन हतो। वसंत पंचमीए राजकुमार 21 वर्षनो थयेलो होवाथी दीवाने राज्यना दरबारीओ साथे मसलत करी राज्यનું સુકાન તેને હવાલે કરી દીધું અને પોતે હવે મુક્તિનો શ્વાસ અનુભવ્યો। આ વાત જાણી આસપાસના રાજ્યના રાજાઓ આ રાજકુમારને લબરમુહ્યો ગણી અંદરો અંદર હાંસી ઉડાવતા એક દિવસ બધાએ ભેગા મળી એક યોજના બનાવી અને નક્કી કર્યું કે આગામી અમાસની કાળી ડિબાંગ રાત્રિએ સુયોગ નગરના કિલ્લા ઉપર ચોતરફ હુમલો કરી તેને રહેસી નાખવો અને તેનું રાજ્ય વહેંચી લેવું। योजना मुजब सुयोग राज्य उपर अमासनी काળી रात्रिए चौतरफी हुमलो थयो अने हुमलानी बीजीजम पड़े गूढ़ विद्याना जोरे राजकुमारे 4 एकसरखा वेश उपजावी चारे दिशामां मोर्चो संभળી લીધો અને दिव्य अस्त्रथी दुश्मन सैनिकोनो खुरदो बोलावतो गयो। आपसमां बीजे मोर्चे रहेला राजाओ एकबीजा साथे खबरीओथी वाकेफ थता होवाथी ज्यारे तेओए जाण्युं टूंकमां बधानी सान ठेकाणे આવી ગઈ। આ તો ચારે દિશામાં રાજકુમાર સુબાહુ જ મોરચો સંભાળે છે તે જાણી તેઓના પગ નીચેથી જમીન સરતી હોય તેવું લાગ્યું। બધાએ આત્મસમર્પણ કર્યું। રાજકુમાર સુબાહુ દયાળુ હોવાથી ચારેય રાજાને માફ કરી તેઓને માનભેર વિદાય આપવાના ઈરાદે પોતાના સુયોગ રાજ્યમાં વૈભવી મહેફિલ યોજી તેમાં બધાને બોલાવ્યા। दोस्तों कहानी आगळ संभळावुं एना पहला चेनल सब्सक्राइब करजो। हवे अहीं ए चारे राजाओ पोत-पोताना साथीओनी कामगीरी अने तेमनी पासेनी संपत्तिने होशियारीनुं प्रशस्तिगान गावा लाग्या। महफिल जामी हती अने चारे देशना कलाकारो कलाना विविध करतबो देखाडी रह्या हता। गजलो अने नजमो सांभळीने खुश थईने राजकुमार नजराणामां सोना अने चांदीना सिक्का आपी जे ते देशना दरबारीओ अने गुलामोने खुश करी दीधा हता। तेमाना एक साना नामनी युवान गुलाम स्त्री पण हती। तेणे बिन फूकीने वगाड़ातुं एक वायु वाद्य वगाड़ी आखाय दरबारमां बधाने सम्मोहित करी नाख्या हता। आथी राजकुमारे आ गुलाम स्त्रीने विशेष इनाम आपवानी सूचना भंडारीने आपी हती। त्यार पछी महफिलना अंते सुयोग राज्यना भंडारीनी बाहोश नजरे जोयुं तो
તે ગુલામ છોકરી તેને મેળવેલ ઇનામની રકમ બીજા નાના ગુલામોને વહેંચતી હતી. આ ગુલામ હોકરીમાં સૌંદર્ય સાથે સંગીતની કળા વળી તે ઉદાર અને દિલેર. આ ગુણોથી સોનામાં સુગંધ મળે તેમ સહનાનું વ્યક્તિત્વ ઉપસાવતું હતું. આવા બધા ગુણ એકસાથે કોઈ એક વ્યક્તિમાં જોઈ તેને કૌતુક સાથે તે ગુલામ સ્ત્રી માટે માન થયું, કારણ કે તે રાત્રિએ તેને જે કંઈ ઇનામમાં તેણે મેળવેલ સઘળું ધન પોતાનાથી નીચેના કલાકાર, સૈનિકો તેમજ નાના ગુલામોને આપી પોતે અકિંચન રહેલી હતી, છતાં તે ખુશખુશાલ હતી. આ વાત રાજકુમાર સુબાહુના કાન સુધી પહોંચી ત્યારે તેમને પણ થયું કે આવી ઉદાર ગુલામ છોકરી જો તેના રાજ્યમાં આવે તો તેની માની દેખરેખ સુચારુ રીતે થઈ શકે. પણ આ ગુલામ છોકરી કયા રાજ્યના રાજાના તાબામાં તેની ભાળ મેળવવા સૂચના આપી. મહેફિલ પત્યા પછી બધા શરણે આવેલા રાજાઓને માનભેર પોત-પોતાના રાજ્યમાં જવા પાછા વળ્યા. આમ બધા રાજાઓના ગર્વનું ખંડન થયું હોવા છતાં રાજકુમાર પરમ કોઈ ખાર નહતો અને બધાએ ભેટ સોગાતમાં હાથી, ઘોડા, ગાય, બકરી અને રાજકુમારને આપવા ઈચ્છા બતાવી, પણ રાજકુમારે તે ભેટોનો સહર્ષ અસ્વીકાર કર્યો. પણ પોતાની મૂંગી બનેલી માની સેવા માટે તે ઉદાર સુંદર ગુલામ છોકરીની માંગણી કરતા પોતાની જાતને રોકી ન શક્યો. રાજાઓએ સુબાહુની માંગણીનો સ્વીકાર કર્યો અને તે સંગીતકાર ગુલામ સ્ત્રી સહનાને નજરાણા સ્વરૂપે રાજકુમાર સુબાહુને અર્પણ કરી. સુનેનાના સુબહુના મહેલમાં આવવાથી મહેલમાં સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો હોય તેમ રાજમહેલની તો રોનક જ ફરી ગઈ. તેનું રાણીમાની સેવા સાથે તે મહેલના કચરા પોતા કરે તે એકદમ ચોખ્ખું કામ કરતી હતી. એ કચરો કાઢે ને પછી પોતું લગાવે. પછી ક્યાંય તમને એકાદ નાનકડી સળી કે રજકણ પણ જોવા ન મળે. કામની સૂઝ હતી ને શું તે કપડાં ધુએ, કપડાં એકદમ મેલ વગરના એકાદો ડાઘ પણ જોવા ન મળે. સફાઈ પછી સવારે મહેલના દેવાલયમાં સુંદર કંઠે ભજન ગાય તો કોક રાત્રે તે બિન વગાડી રાણીમાની ઉદાસી દૂર કરે. સહનાના હાથનો કમાલ ગજબનો, તે રસોઈ પણ સરસ બનાવે. માણસની કદર દેખાવથી નથી થતી, કદર એના કામથી થાય છે. કામ જ માણસને સારો કે ખરાબ કહેવડાવે છે. સહનાનું કામ એટલે કહેવું પડે. કામની બાબતમાં તે બેજોડ હોવથી ટૂંક સમયમાં રાણીમાના ચહેરા ઉપર નૂર આવવા માંડ્યું. સેવા કરે તેને મેવા મળે. જોત જોતામાં રાણીમાની તે માનીતી બની ગઈ. એક દિવસ બાજુના રાજાને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગ હોવાથી રાજકુમાર સુબાહુ ત્યાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે જતો હતો. ગુલામ છોકરી પણ તે રાજ્યની હતી. સહનાએ બીતા બીતા રાણીમાને પોતાની માને મળવા જવા માટે ઈચ્છા દર્શાવી અને રાણીમાએ તેના દીકરાને તે અંગે સંદેશો લખીને મોકલ્યો. રાજકુમાર સુબહુના રસાલામાં તેને સામેલ થવા મંજૂરી મળેલી હોવાથી પોતાના મા બાપને મળવા જવાનું હોવાથી સહના રાણીમા પર ખુશ હતી. વહેલી સવારે રાજકુમાર સુબાહુનો રસાલો નીકળ્યો. બપોરે રસ્તામાં એક વાવ પાસે તંબુ તાણી રસાલો વિશ્રામ કરતો હતો. વાવ પાણીથી ભરેલી હોય. અહીં મનમૂકીને વનરાજી ખીલેલી હતી. ચારે બાજુ હરણ, સસલા દોડા દોડી કરતા હતા. શાળાના ઘોડા માનભેર ચણા ખાઈ સંતોષથી હણહણતા હતા. ક્યાંક મોર તો ક્યાંક કોયલ ટહુકતી હતી. રાજકુમાર સુબાહુ એકધારી મુસાફરીથી થાકેલો હોવાથી વિશ્રામ ઈચ્છતો હતો. પશુ પંખીનો કલરવ તેના વિશ્રામમાં વિક્ષેપ ઉપજાવતા હોય તે પરેશાન હતો અને સૂવાનો પ્રયાસ કરતો હતો. ઊંઘ માટે રાજકુમાર સુબાહુને તંબુમાં પડખા ઘસતા જોઈ સહનાને દયા આવતી હતી. એવામાં એક નાગ ફેણ માંડીને રાજકુમાર સુબાહુએ પોતાની છાતીએ ડોલતો જોયો. આ જોતા સુબાહુ તો હેબતાઈ ગયો. સેવાપારાયણ સહનાની ચકોર નજર પણ આ નાગ પર પડી હતી. તેણે બેન હાથમાં લીધું અને સૂરોની સુરાવલી છેડી. એક જ ક્ષણમાં તે નાગ તો શું આખોય રસાલો તેમજ ચારેકોર દોડાદોડી કરતા હરણ, ઘોડા,
સામાન ઉચકીને ચાલતા રસાલાના ગધેડા અને પંખી જ્યાવ જંતુ બધા સંમોહિત થઈ નિંદ્રામાં સરી ગયા, જાણે સમયને કોઈકે બાંધી દીધો હોય તેમ ચારેકોર નીરવ શાંતિ હતી. સહનાએ એક હાથે બિન વગાડવાનું ચાલુ રાખી રાજકુમાર સુબહુની છાતીએ નિદ્રાધીન બનેલા નાગને પકડી થેલીમાં પૂરી પકડી દૂર ફગાવી દીધો. 2 પ્રહર પછી શૂન્યનાએ ફરીથી બિન લઈ બીજી સુરાવેલી રેલાવી, પણ આ વખતે સંગીત ચાલુ થતાં બધા આળસ મરડી, બધા ઊંઘને સંમોહનમાંથી જગ્યા. રાજકુમાર સુબાહુએ જાગતા વેત નાગ વિશે તાગ મેળવવા આમતેમ નજર દોડાવી ત્યારે સહનાએ નાગને કેદ કરેલી થેલી બતાવી અને સૈનિકોએ તેનો નિકાલ કર્યો. આ ઘટના પછી રાજકુમાર સુબાહુને મન હવે સહના ગુલામ મટીને પ્રાણદાયક બની તેના દિલ ઉપર રાજ કરતી હતી. હવે તેણે સહનાને બાકીની મુસાફરી માટે જ નહીં, પોતાના જીવન રથની લગામ પણ તેને સોંપી દેવાનું મનોમન નક્કી કરી નાખ્યું. તેણે સહનાને માનભેર તેની સાથે પોતાના રથમાં બેસાડી સહનાના ઘેર જઈ તેના માતાપિતાને મળી સહનાના હાથની માગણી કરી. આ આખી ઘટનાથી બાજુના રાજ્યમાં ઉત્સવનો ઉમંગ બેવડાઈ ગયો હતો. બાજુનું રાજ્ય આખું સુબાહુ જેવો સબળ જમાઈ મેળવી ખુશખુશાલ હતું. દોસ્તો, કહાની કેવી લાગી કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો ને વિડિયો લાઇક કરીને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો.